ناحیه نورآباد در وادی رشت جمهوری تاجیکستان در دره رود سرخاب جای گرفته است. مرکز این ناحیه شهرک دربند بوده از شهر دوشنبه زیاده از 135 کیلومتر دور می باشد. در شمال با رشت، در غرب با شهر وحدت و روغون، در شرق با سنگوار و در جنوب با ناحیه بلجوان هم مرز می باشد. مساحت عمومی ناحیه نورآباد 928 کیلومتر مربع بوده. در مرکز ناحیه نورآباد رودهای سرخاب و خینگاب یکجا شده رود وخش را پدید می آورند که به رود پنج می ریزد. این ناحیه در دوران صاحب استقلالی مملکت به دستاوردهای نظررس نائل گردیده. در مرکز ناحیه چندین انشاءات تعیینات گوناگون فعالیت دارند. کارهای بنیادکاری و آبادانی به مناسبت جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه‌چاره‌بینی تهیه گردیده، ساختمان تالارها و میدانچه‌های ورزشی، مؤسسه‌های تامکتبی، بنگاه طبی، بینای 5 آشیانه استقامتی، کارخانه کارکرد سنگ و شغل، سیخ‌های استحصال مبل، استحصال محصولات‌های قنادی، محصولات‌های نانی، سردخانه، مرکزهای خدمت‌رسانی، سودا، مهمانخانه، طربخانه، خطهای انتقال برق، پل‌های ماشین‌گذر، تعمیر و از نوسازی راه‌ها، خطهای آب نوشاکی، ادامه مرحله دوم باغ فرهنگی فراغتی و بینای قصر فرهنگ در نظر بوده آبادانی با مرام ادامه دارد. اگر کسی از طبیعت ناتکرار این وادی سخن نماید، واقعا ناحیه نورآباد با موضع‌های جالب سیاحی، طبیعت زیباش از دیگر منطقه ها فرق کننده می باشد. حفظ طبیعت و استفاده عاقلانه آن مسئله دست جمعی بوده. بیشتر سیاحان استراحت را در طبیعت دوست می دارند. سیر و گشت در جنگل، تل و تپه و کوههای بلند و آسمان بوس یا اینکه شناوری در دریاها و کوهها را انتخاب می نمایند و از روی دید عالمان هر یکیمان نوابسته از سیرکار بودن باید به سلامتی خود اهمیت داده. استراحت در آغوش طبیعت بهترین وسیله برای طبابت و آرام نمودن اعصاب می باشد. بسیار تحقیقات‌های رسمی علمی گذرانیده شدند که تاثیر مثبت سیر و گشت در طبیعت کار بعضی عضوها و سیستم‌ها را تصدیق می‌کند. موضع نورآباد در خود چندین جای‌های جالب سیاحی دارد که هر یک مهمان و سیاح می‌تواند از آن وسیع استفاده نماید. یکی از چنین جای‌ها کوه خاورکول می‌باشد. خاورکول از شاهراه بین المللی وحدت، نورآباد، رشت، جرگتال در سمت جنوب در مسافه 12.5 کیلومتر دورتر در حدود ناحیه نورآباد و سرحد زمین‌های جماعت دهات خمدان جایگیر می‌باشد. اگر از لحاظ گوناگون شکلی گنوفان وقتی درباره اطراف منطقه رشت حرف زنیم خیلی بوی گوناگون رنگ میشود. تقریبا در حدود این منطقه برخی از عالمان بر آن نظرند که تقریبا 2.5-3 هزار نباتات درجه عالی در این منطقه وامیخورد. همزمان در این منطقه نمودهای اندمیکی ریلکتیو وامیخورد که میتونه توجه سیاحان را به خود جلب نماید. همزمان جای ذکر است که یک زمره چشمه ها، کل بارها موجودند که خصوصیت پیدایش خصوصیت طبیعی داشته
метавонад бештари сайёнро дар атрофи он ҷалб намояд. мо имрӯз дар яке аз манзараҳои зебои ноҳияи Нуробод қарор дорем, ки ин воқеъ аст дар ҷамоати деҳоти Хумдон, деҳаи Сиёҳоб. Ин кӯлро Ховаркӯл мегӯянд, яъне ба маънои як манбаи рӯшнои нур, ки тамоми сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин минтақаи зебоманзари ноҳия ташриф меоранд. Сайёҳон пеш аз ворид гаштан ба ин манзараи зебои сайёҳии ноҳияи Нуробод то расидан ба ин ҷо аз дигар имкониятҳои сайёҳӣ дидан мекунанд ва то ин ҷо омадан манзараҳо хело зиёданд. бештар манбаи асосии об амин кӯл Ховаркӯл аз амин захираи барфҳо мебошад, ки марҳила ба марҳила зиёд шидани амин кӯл ба назар мерасад. солҳои гузашта тақрибан зиёда аз 27 метр чуқурӣ дошт. имсол мумкин ки чуқурии ин кӯл ба 30 метр расад. сайёҳони дохиливу хориҷӣ мо мушоҳида кардем, меоянд ҳамасола ҷавонон. як рӯзи хуб, як рӯзи фараҳ, як рӯзи худро дар ин ҷо сипарӣ мекунанд, шабам меистанд, аз лаззати ин табиат сер намешаванд, чунки хеле бодаҳои тоза дорад. тақрибан аз маркази ноҳия 25 километр мебошад, дур аз маркази ноҳия. тоҷикистон дорои 20 километр оби нӯшокиҳои тоза буда, дар зери замини он 6 километр оби тоза ниҳон аст. кӯли Ховаркӯл солҳои пеш ба номи Қаракӯл маъмул буда, баъдан ин ном иваз гардид. Ховаркӯл дар баландии 2959 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, дарозии он 755 метрро дар бар мегирад. таҳлилҳои олимони институти ботаника дар ин бигем ки атрофи кӯл ки асlan олимони институти ботаника академияи илмҳои олимони институти ботаника академияи илмҳо, пажӯҳгоҳи зоологияи академияи дар ин мавзеъ солҳои қаблӣ як зумра озмоишҳо гузаронданд, ки хусусияти таснифотӣ доштанд ва таснифоти онҳо нишон дод, ки дар маҷмӯъ гуногун шакли генофонди Ховаркӯл дар қиёс ба сатҳи водии Рашт дар маҷмӯъ омӯхта шудааст ва аз ин нуқтаи назар моро маълум аст, ки мо бештар ба раванди суруши соҳаи он эътибор диҳем. азбаски ин Ховаркӯл бигем ки аз ҷиҳати бигем ки чуқурии Ховаркӯл ба ҳисоби меонад 13 метр, максималаш то 23 метр мерасад. ба он дараҷа гуногуншаклии генофонди он бояд аз лиҳози таснифоти систематикӣ бори дигар вобаста ба эълон шудани минтақаи водии Рашт ҳамчун минтақаи соҳӣ бори дигар мавриди омӯзиш қарор гирад ва омилҳое ки метавонанд боиси ҷалби сайёҳон гардад, метавонад мавриди омӯзиш қарор дод. чунки Ховаркӯл на он қадар кӯли бузург аст, ки тавони ҳазорҳо сайёҳонро ба худ ҷалб намоем. танҳо ба туфайли ҷалби сайёҳон ба обанбори роғун, ҷалби сайёҳон аввалан ба обанбори норак, ба ин васила ба обанбори роғун ва ҳамчун роҳнамоӣ намудан ба кӯли Ховаркӯл, аз он ҷо ба минтақаи Рашту Бадахшон як занҷираи рушди сайёҳӣ дар кишвармон ба амал меравад. сатҳ ва ҳаҷми оби кӯл дар фасли баҳор ва аввали тобистон баланд шуда, дар фасли тирамоҳ ва зимистон аз 1.5 то 2 метр паст мешавад.
манбаи захирашавии об аз ҳисоби обҳои зеризаминӣ, обҳои теппаҳои канори кӯл ва обҳои барфу борон сарчашма мегирад. оби кӯл ҷои баромадан надорад. тибқи хулосаи мутахассисон, он такшин шуда аз дигар ҷойҳо поёнтар мебарояд. бештари сайёҳону истироҳаткунандагоне ки бори аввал ба ин мавзеъ ташриф меоранд, аз табиати ховаркӯл дар тааҷҷуб мемонанд, зеро дар баробари мавҷудияти оби кӯл ҳамзамон олами набототу ҳайвонот ҷолибу диққатҷалбкунанда буда, манзараро боз ҳам дилработар мегардонад. тақрибан дар ҳудуди минтақаи рашт 2 то 3 ҳазор намуди набототу ҳайвонот дараҷаи олӣ ба қайд гирифта шудагиаст. азбаски дар минтақаи рашт токунун рушди корхонаҳои саноатӣ ба таври мукаммал баром монда шуда нестанд, барои ҳамин шояд аз лиҳози таснифотӣ диққати олимонро ба худ ҷалб кардааст. бахусус баҳси бунёдии ровун ба мо имкон дод, ки ба таври мушаххас баъзе минтақаи водии раштро мавриди омӯзиш қарор диҳем. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ҳамин минтақаи рашт аз ҷиҳати гуногуншаклии генофонд бой мебошад. бахусус имрӯз вақти он расад, ки дар заминаи рушди соҳаи баром мемонем, ки ҳамчун минтақаи рашт ҳамчун минтақаи соҳаи эрон карда шудааст, ба ташкили ҳудудҳои ишрамада эътибори ҷиддӣ диҳем. оби ховаркӯл барои обёрии киштзорҳо парвариши моҳӣ манфиатовар буда, қайд кардан зарур аст, ки аз тарафи соҳибкорон ба миқдори 3000 дона моҳича ба кӯли ховаркӯл сар дода шуда, ҳайвоноту паррандагон ва моҳиҳое, ки дар он сукунат доранд, зери назорати масъулин қарор дошта, онҳоро аз нешавии эмин нигоҳ медоранд. мавзеъ аз олами набототу ҳайвонот хеле бой мебошад. дар назди ҳамин кӯл гиёҳҳои шифобахш ҳам хеле зиёд ҳастанд. дар ин минтақа дида мешавад гургу, хирсу, рӯбоҳу. аз кӯл каме болотар бузои кӯҳӣ ҳастанд ва ба мушоҳида мерасанд. дар наздикии кӯл деҳқонони деҳа ба кишоварзӣ машғуланд ва кишти картошка мегзаронанд ва ин ҷо ҳосили хеле хубе дорад. воқеан боду ҳаво ва иқлими ховаркӯл дар фасли тобистон салқин буда, барои истироҳат ва дамгирӣ мусоидати хуб дорад. аз рӯи гуфти масъулини бахши сайёҳӣ, бисёрӣ аз ҷаҳонгардон ҳангоми ташриф ба ноҳияи Нуробод ҳамзамон аз ховаркӯл дида намуда, аз муҳити атроф ва манзараи дилфиреб лаззат мебаранд. дар баробари сайёҳони хориҷӣ ин мавзеъ барои сайёҳати дохилӣ низ мусоид буда, сокинон метавонанд бо аҳли оила, дӯстон ва дигар шахсон дар ин ҷо истироҳат намоянд.
худ як рӯзи муносибро интихоб карда ба Ховаркӯл, яъне ба сайру гашт қати рафиқонам омадем ва он ҷо рафиқони мо шишта суҳбат карда истанд. дар ин ҷо пухтану хӯрдани хӯрок лаззати дигаре дорад. бале, табиат ин ҳусни замин аст. табиати зебоманзари мавзеи Ховаркӯл имкон медиҳад ки шумораи зиёди гиёҳҳои шифобахшро парвариш намоем, аз табиати зинда ҷамъ намуда онро коркарду истеҳсол намоем. табиати зебои ин минтақа дар ҳақиқат табобатбахш аст. агар касе ба ин баландӣ баромада манзараи такрорнашавандаро тамошо намояд, албатта он таскинбахш аст ва рӯҳу ҷони инсоният. маҳз манзараҳои мафтункунандаи табиати рангини кишварамон аст ки бо сиру асрори ҳайратовари худ чандин ҷаҳонгардонро ба худ ҷалб намудааст. дар тоҷикистон обҳои минераливу зеризаминӣ бисёранд. зиёда аз 150 чашма ба қайд гирифта шуда, бисёрии ин чашмаҳо дар мавзеъҳои мафтункунандаи табиӣ ҷой гирифтаанд. яке аз ин чашмаҳо сафедчашма мебошад. сафедчашма аз маркази ноҳияи Нуробод 17 километр дур буда, аз баландии зиёда 100 метр ба поё мерезад. ин чашма хеле хунук буда, обаш мусаффо аст. сафедчашма яке аз минтақаи сайёҳии ноҳияи Нуробод ба ҳисоб меравад, ки сайёҳони дохилию хориҷӣ дар мавсими баҳор бештар ба ин ҷо ташриф оварда аз имкониятҳои сайёҳии ин чашма дидан мекунанд ва аз нӯшидани як оби босафо ҳаловат мебаранд ва мо шоҳиди он ҳастем, ки ҳамасола сайёҳон рӯзто рӯз ба ин чашма зиёд шуда истоданд. ин чашма ба худ хос табобатҳои худро дорад. сафедчашма ба он хотир ном гирифтааст, ки бинед, ки мисли шир бар ин сафед аст. аз қадим хел ном гирифтааст сафедчашма. сокинони ин маҳал аз оби ҳамин чашмаи босафо истифода мекунанд. бо мақсади боз ҳам ҷалб намудани сайёҳони дохилию хориҷӣ, мақомоти иҷроии ҳакимияти давлатии ноҳияи Нуробод дар оянда нақша аст, ки инфрасохтори назди ин чашмаро боз ҳам ободу зебо гардонида, ба хотири ҷалби зиёди сайёҳон чунин нақша чорабиниҳо дар оянда аст, ки мо ҳарчи обод зеботар кунем, то ки сайёҳон аз ин мавзеъ дида намоянд. муҳите ки дар ин мавзеъ ба назар мерасад, муҳаббати инсонро ба табиат дучанд зиёд намуда, барои сайёҳати экологӣ низ мусоид мебошад. сафедчашма ва Ховаркӯл азбаски ҳамчун ёдгории табиат аст, хусусан дар равандҳои тағйирёбии иқлим ба мо имкон медиҳад, ки таъмули тағйирёбии иқлим на танҳо минтақаи Рашт, балки тамоми Туркистон ва минтақаро дар симои онҳо мавриди омӯзиш қарор дода, вобаста ба пайдоишон
мо ошкор карда метавонем ки дар кадом давра дар минтақаи осиёи марказӣ бахусус дар тоҷикистон кадом тамоили геологӣ ба амал омаданд ва чӣ хел чашмҳо ва ин кӯлҳо пайдо шуданд. Ҳамин пайдоиши кӯлҳо ва ангезаи онҳо, ангезиши пайдоиши кӯлҳо метавонад дар раванди тағйирёбии иқлим ки имрӯз яке аз муаммои глобалӣ аст ба аксар муаммоҳои сарбастаи кишвари мо ҷавоб диҳад. масъалаи муҳофизати табиат ва оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ дар кулли мамлакатҳои ҷаҳон аҳамияти калони иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад. муҳофизат ва нигоҳ доштани чунин мавзеъҳои нодири табиӣ қарзи ҳар як шаҳрванд буда, барои ҷалби ҳарчи бештари ҷаҳонгардон бояд чунин ҷойҳои зебои табиат ободу маҳфуз нигоҳ дошта шаванд. воқеан табиати ноҳияи нуробод хеле зебост. барои васфаш як китоб гӯем кам аст. ин мавзеъ бо обҳои мусаффо, осмони беғубор, гулҳои шукуфон, сарватҳои бебаҳо, неъмати табиӣ, ҳазорон растаниҳои олами ҳайвоноти рангин қиёснашаванда аст ва беҳтарин макон барои сайёҳату истироҳати сайёҳон дар фасли тобистон.